کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ خوبصورت ہیں؟ یا کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا ہے؟ اگر سوچا ہے تو آپ کا کیا جواب ہوتا ہے؟ اپنی خوبصورتی کو لے کر ہر انسان کچھ نہ کچھ ضرور سوچتا ہے، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر لوگوں کا جواب ہوتا ہے نہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ خوبصورت نہیں ہیں، اور یہ بات تحقیق سے ثابت بھی ہو چکی ہے۔ اب آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو، ایسا اصل میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو خوبصورت بنایا ہے، بس آپ کو ایسا سوچنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کون سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم خوبصورت نہیں ہیں؟ تو دوستو، ہمیں ایسا سوچنے پر مجبور کر دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی سب سے من پسند کاسمیٹک انڈسٹری ہے۔ یہ انڈسٹری آپ کو محسوس کرواتی ہے کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں، کیونکہ اگر ہر انسان یہ سوچنے لگے کہ وہ خوبصورت ہے تو اس انڈسٹری کے پروڈکٹس کون خریدے گا؟ یہ انڈسٹری کمال مہارت سے پہلے آپ کو یقین دلاتی ہے کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں، اور پھر ساتھ ہی ہوشیاری سے اپنے پروڈکٹس کا اشتہار بھی چلاتی ہیں کہ آپ کو ان کے پروڈکٹس کو خریدنے کے لیے زیادہ سوچنا بھی نہیں پڑتا ہے۔ آج کل ہر ایک نے خوبصورتی کو اپنا معیار بنا لیا ہے، مگر ایسا کرنے والے لوگوں کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ کاسمیٹک انڈسٹری کسی کی سگی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ظلم اس زمین پر اور زمین پر بسنے والی ہر طرح کی مخلوق پر اس کاسمیٹک انڈسٹری نے کیا ہے۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس انڈسٹری کی چکا چوند شہرت کے پیچھے کس قدر بھیانک اور خوفناک حقیقت چھپی ہے۔ اس تلخ حقیقت پر سے پردہ اٹھانے کے لیے ہم لے کر آئے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کاسمیٹک اور بیوٹی انڈسٹری سے جڑی 4 ایسی تلخ حقیقتوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ نمبر 1، مائکا۔ میک اپ میں شمر کا استعمال بہت ہی زور پکڑ چکا ہے۔ ہمیں ہر میک اپ پروڈکٹ میں شمر ضرور چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو میک اپ اب ادھورا لگتا ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ شمری پروڈکٹ میں استعمال ہونے والا شمری پروڈکٹ کا سب سے اہم انگریڈینٹ مائکا ہے، کیونکہ مائکا بہت چمکیلا ہوتا ہے اور دنیا بھر میں اس کا استعمال میک اپ کی مختلف چیزیں بنانے میں کیا جاتا ہے، جس میں آئی شیڈو پیلیٹس، لپسٹکس اور ہائی لائٹر سر فہرست ہیں۔ میک اپ کے مشہور و معروف برانڈ سے لے کر چھوٹی موٹی کاسمیٹک کی کمپنیاں تک اپنے میک اپ پروڈکٹس میں اس مائکا کا استعمال کرتی ہیں۔ دیکھنے میں یہ چمکیلے شیمرز جتنے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، ان کی حقیقت اتنی ہی بدصورت اور بھیانک ہے۔ مائکا کی سب سے زیادہ فراوانی انڈیا کی ریاست جھارکھنڈ کے ضلع کوڈرما میں ہے۔ یہاں پر کوئلہ، کاپر اور مائکا کے ذخائر بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ مائکا تو اتنی بڑی تعداد میں یہاں پایا جاتا ہے کہ سڑکیں بھی چمکیلی نظر آتی ہیں۔ مائکا کے کچھ کانوں کو یہاں غیر قانونی قرار دے کر وہاں کام کرنے سے منع کیا گیا ہے، مگر کچھ ٹھیکیدار چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کانوں میں غیر قانونی مزدوری کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ بہت سے بچے ان کانوں میں سے مائکا کو نکالنے میں بری طرح سے زخمی بھی ہو جاتے ہیں۔ کسی کا سر پھٹ جاتا ہے تو کوئی موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ یہاں پر شاید ہی کوئی بچہ ایسا ہوگا جس نے زخموں کے بغیر یہ مزدوری کی ہو۔ کچھ بچے تو یہاں مزدوری کے بعد ہمیشہ کے لیے سانس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ موت اور اندھیرے کے خوف کے باوجود یہ بچے اپنی روزی روٹی کے لیے روز یہ مزدوری کرنے آتے ہیں۔ روز صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک یہ بچے لگاتار مزدوری کرتے ہیں، اور وہ بھی بغیر کسی حفاظتی اقدامات کے۔ اس سخت مزدوری کے بدلے میں ان کو روز کے 30 روپے ملتے ہیں۔ غربت کے مارے والدین کے پاس اپنے بچوں کو یہاں موت کی دلدل میں روز بھیجنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے۔ اندازے کے مطابق 22,000 کے قریب بچے مائکا کی غیر قانونی کانوں میں مزدوری کرتے ہیں۔ ان غیر قانونی کانوں کے اندر جانے کا راستہ اتنا تنگ ہے جتنا کہ چوہے کے رہنے کا بل ہوتا ہے۔ پولیس کی گرفت سے بچنے کے لیے یہاں پر علاقے کے باہر کے لوگوں کو آنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ علاقے کے لوگ مل کر اس جگہ کی رکھوالی کرتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو قانون کے آنے کے کوئی آثار نظر آتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو لے کر کان سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ میک اپ کے نامی گرامی برانڈز نے اب مل کر ایک مہم شروع کی ہے، جس کا ایجنڈا یہ ہے کہ انڈیا سے قانونی اور شفاف طریقے سے مائکا کو منگوایا جائے گا، مگر ابھی اس معاملے میں پروگریس بہت ہی سلو ہے۔ امید ہے کہ 2022 تک پورے انڈیا میں مائکا کی کھدائی قانونی طور پر ہوگی، اور باقاعدہ سپلائی چین کی مدد سے اسے انڈیا سے دوسرے ملکوں میں بھیجا جائے گا۔ نمبر 2، پام آئل۔ خواتین لپسٹک خریدتے وقت کچھ باتوں کا بہت دھیان رکھتی ہیں، جیسے کہ لپسٹک لانگ لیسٹنگ ہو تاکہ اس کا رنگ زیادہ دیر تک ہونٹوں پر رہے، وہ پگھلے نہیں، اور نہ ہی اس کا کوئی ذائقہ ہو۔ ان تینوں خصوصیات کو لپسٹک میں لانے کے لیے سب سے اہم جز ہے پام آئل۔ اسی پام آئل کی کھانے کی چیزوں میں موجودگی کو لے کر سائنسدانوں نے بہت شور مچایا تھا کہ یہ انسانی صحت کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ اس سے دل کے امراض جنم لے سکتے ہیں۔ مگر یہی پام آئل میک اپ کی 70% سے بھی زیادہ پروڈکٹس میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی نایاب خصوصیات کا حامل ہونے کے ساتھ ساتھ قدرے سستا بھی ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی میک اپ پروڈکٹس کو اٹھا کر اگر انگریڈینٹس پڑھ لیں تو وہاں پر آپ کو پام آئل لکھا ہوا ضرور نظر آئے گا۔ مگر دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ خوبیوں سے مالامال یہ ویجیٹیبل آئل انسانی شفافیت کا منہ بولتا ثبوت ہے؟ سب سے زیادہ پام آئل انڈونیشیا اور ملیشیا کے جنگلوں سے آتا ہے۔ پام ٹریز کی کاشتکاری کرنا بہت آسان ہے۔
इसको बहुत कम पानी और खाद चाहिए होती है। इसी वजह से ये दूसरे महंगे ऑयल की निस्बत बहुत सस्ता होता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के बढ़ते हुए रुझान की वजह से पाम ऑयल की डिमांड में भी इजाफा हो गया है। डिमांड ज्यादा होने की वजह से ज्यादा दरख्तों को काटा जाता है ताकि मेकअप प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों की डिमांड को अच्छे से पूरा किया जा सके। मगर दरख्तों को काटने वाले ये भूल जाते हैं कि दरख्त हमारे माहौल के लिए किस कदर जरूरी हैं। इस पाम ऑयल को पाने के लिए इंसानों ने जंगल के जंगल सफाई हस्ती से मिटा दिए हैं। जंगलों को कम करने से हमारे माहौल को तो जो नुकसान हुआ सो हुआ, इसके साथ साथ वहाँ से जानवर और रहने वाले लोग भी अपने घरों से बेघर हो गए हैं। पाम ट्रीज को ज्यादा रकबे पर काश्त करने के लिए जनूब मशरकी एशिया के किसानों ने जंगलों के साथ साथ इंसानों के घरों का भी सफाया कर दिया है। वर्ल्ड वाइड फंड के मुताबिक हर घंटे में जंगल के इतने बड़े रकबे का सफाया हो जाता है कि इस रकबे पर 300 फुटबॉल के मैदान बआसानी बनाए जा सकते हैं। इस वक्त पाम ऑयल मेकअप बनाने वाली कंपनियों और माहौलियाती कारकुनों के बीच लड़ाई का एक बहुत बड़ा जरिया बना हुआ है, क्योंकि आज जमीन पर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह पाम ऑयल को हासिल करने के लिए जंगलात को खत्म करना है। केमिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि मेकअप प्रोडक्ट के फार्मूलाज में से पाम ऑयल को हटाकर इस जैसी खसूसियात के हामिल किसी दूसरे ऑयल के इस्तेमाल को अमल में ला सकें। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही केमिस्ट किसी ऐसे फार्मूला को बना लेंगे जिससे पाम ऑयल की ब्यूटी इंडस्ट्री में मांग कम हो जाएगी और जंगलात काटने की नौबत नहीं आएगी। नंबर 3, एनिमल टेस्टिंग। दोस्तों, आप सब जानवरों को लेकर मुख्तलिफ राय रखते होंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जानवरों से बहुत प्यार करते हैं और उनको अपना साथी मानते हैं, मगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानवरों को सिर्फ किसी प्रोडक्ट को टेस्ट करने का एक जरिया समझते हैं। रिसर्च के लिए जानवरों का इस्तेमाल करना और किसी भी नई प्रोडक्ट को सबसे पहले जानवरों पर टेस्ट करने की डिबेट सदियों से जारी है। रिसर्च के इदारे और मेकअप बनाने वाली कंपनियां इस वक्त दुनिया भर में सबसे बड़ी तादाद में जानवरों का इस्तेमाल कर रही हैं। एफ बारबारा ओलेंस अपनी किताब इन द नेम ऑफ साइंस इशू इन रिस्पॉन्सिबल एनिमल एक्सपेरिमेंट्स में लिखते हैं कि 60% जानवरों को प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जानवरों पर होने वाली कामयाब तहकीक से इंसान तो फायदा उठा लेता है, मगर इंसान ये नहीं जानता कि जानवर को इस सारे अमल के दौरान किस कदर तकलीफ और अजियत से गुजरना पड़ता है। जानवरों पर टेस्टिंग करके उनके हकूक तो पामाल होते ही हैं, ऊपर से इंसान अपनी तहकीक के लिए जानवर को इतनी बेरहमी से हैंडल करता है कि अक्सर जानवरों की तहकीक के दौरान मौत वाक़ई हो जाती है। मेकअप बनाने वाली कंपनियों के लिए जानवरों पर अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करना गैर कानूनी करार देने के बावजूद आज भी बहुत सी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को पहले जानवरों पर आजमाती हैं। मेकअप प्रोडक्ट के नामी गिरामी और मशहूर और मारूफ ब्रांड्स जो कहते हैं कि इंसानों की हिफाजत उनका अवलीन फरीजा है, वो जानवरों की हिफाजत तो भूल बैठे हैं और आज भी एनिमल टेस्टिंग में मुलविस हैं। इन नामी गिरामी ब्रांड्स में लोरेल, मैक और नार्स सरे फहरिस्त हैं, जो जबरदस्ती अपने केमिकल्स को जानवरों के गले से अंदर उतारते और आंखों में उंडेलते हैं। मासूम जानवरों की स्किन को शेव करके अपने प्रोडक्ट्स लगाते हैं। बेहोशी का कोई भी इंजेक्शन या दवाई दिए बगैर लगातार जानवरों पर कीमियाई टेस्टिंग करने से वो इतने मुरझा जाते हैं कि उनको देख के लगता है जैसे वो सदियों से बीमार हैं। बहुत सी तंजीमें अब उभर रही हैं जो जानवरों पर होने वाली टेस्टिंग के खिलाफ आवाज उठा रही हैं और उन्हीं की कोशिशों की बदौलत बहुत से ममालिक में कुछ कंपनियों पर पाबंदी भी लगा दी गई है, मगर पूरी दुनिया में से एनिमल टेस्टिंग का खात्मा अभी नहीं हो सका है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वो दिन आएगा जब पूरी दुनिया में जानवरों पर तहकीक करने के अमल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। नंबर 4, मेकअप टेस्टर्स। क्या आप मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदने से पहले उन प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते हैं? आप में से जो लोग प्रोडक्ट्स को खरीदने और इस्तेमाल करने से पहले टेस्ट करते हैं, वो लोग यकीनन सोच रहे होंगे कि वो ऐसा करके अपनी स्किन की हिफाजत के लिए बहुत अच्छा करते हैं, मगर आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा करके आप अपनी स्किन को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। शॉप पर रखे जाने वाले मेकअप टेस्टर आपकी स्किन के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है गंदगी, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को हर तरह का कस्टमर आकर इस्तेमाल करता है और शॉपकीपर्स उन टेस्टर को कस्टमर के टेस्ट करने के बाद साफ किए बगैर ही वापस रख देते हैं। एक मेकअप टेस्टर को न जाने दिन में कितनी बार इस्तेमाल किया जाता है और कई महीनों, कभी कभी तो सालों तक उन मेकअप टेस्टर को रिप्लेस नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से उन पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया का गलबा हो जाता है जो इंसान की जिल्द के लिए जहर से कम नहीं होते। इन आलूदा मेकअप टेस्टर का इस्तेमाल आपको स्किन इन्फेक्शन में मुब्तला कर सकता है और ज्यादा शदीद हालत में यही बैक्टीरिया आपके मैदे तक पहुंचकर आपको सख्त बुखार में मुब्तला भी कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि जो रिटेलर्स इन मेकअप टेस्टर को अच्छे से सैनिटाइज करने का दावा करते हैं, वो सैनिटाइज करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों, वो अल्कोहल को इस्तेमाल करते हैं, मगर आपको ये जानकर हैरत का शदीद झटका लगने वाला है कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट के मुताबिक अल्कोहल इन मेकअप टेस्टर पर से सिर्फ 92% बैक्टीरिया को रिमूव करने की सलाहियत रखता है। 100% सैनिटाइजेशन न होने की वजह से बैक्टीरिया टेस्टर पर मौजूद रहते हैं और आपकी स्किन खराब होने का खतरा कम नहीं होता है।
کیا آپ ابھی بھی میک اپ پروڈکٹس خریدنے سے پہلے ٹیسٹرز کا استعمال کریں گے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔